জয় গোপী জন বল্লভ জয় গিরিবর রে জয় গিরিবর বল্লভ জয় গিরিবর জয় গিরিবর জয় গোপী জন বল্লভ জয় গিরিবর রে জয় গিরিবর হরি গোপী জন বল্লভ জয় গিরিবর জয় গিরিবর হরি মাধব জয় কুঞ্জ বিহারে জয় রাধ মাধব জয় কুঞ্জ বিহারে यशोदनंदन भज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राम माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण সকলে বলো জয় বলো हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव
গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী জয় ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী ভক্তি রাক্ষ শ্রীধর দেব গোস্বামী ভক্তি রাক্ষ শ্রীধর দেব গোস্বামী ভক্তি রসক শিবাদেব গোস্বামী ভক্তি রসক শিবাদেব গোস্বামী भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी भक्ति कुमोद संत गोस्वामी भक्ति कुमोद संत गोस्वामी भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी भक्ति हृदय गुण गोस्वामी भक्ति हृदय गुण गोस्वामी भक्ति हृदय गोस्वामी भक्ति हृदय गोस्वामी भक्ति कुसुम सुमन गोस्वामी भक्ति कुसुम सुमन गोस्वामी भक्ति कुसुम समान गोस्वामी भक्ति कुसुम समान गोस्वामी भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी सफर सदोष सरस्वती प्रभुपाद सफर सदोष सरस्वती प्रभुपाद सरस्वती सरस्वती प्रभुपाद सरस्वती सरस्वती प्रभुपाद सबरीकार शिला सरस्वती प्रभुपाद सबरीकार शिला सरस्वती प्रभुपाद सपोरिकार श्रीला सरस्वती प्रभुपाद सपोरिकार श्रीला सरस्वती प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद गौर किशोर दास बाबा जी गोस्वामी गौर किशोर दास बाबा जी गोस्वामी सरदास बाबा जी गोस्वामी सरदास बाबा जी गोस्वामी सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी गोस्वामी 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 गुरु परंपरा 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Gaur Hari Bol, 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 Hari Bol. Hare Gaur Hari Bol, 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 Hari Bol. Vande Guru Pada Dandam Bhakta Vrinda Samanitam Sri Chaitanya Prabhu Vande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandana Vande Shri Radhika Sharanadayam Shri Gopijana Samayuktam Shri Vrindavana Manoharam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitya Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare আকাশ ভেদ করে শব্দ যেতে হবে সেই শব্দগুলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে সর্বাগ্রে শ্রী ভগবানের অভিন্ন প্রকাশ বিগ্রহ শ্রী ভগবদ জ্ঞান প্রদাতা ভগবানের সেবা অধিকার প্রদানকারী শ্রী গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা शिल गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र रचित श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो समग्र विश्वे गौड़ीय मठ प्रतिष्ठानेर मूल प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि ठाकुर शिल गौर किशोर दास बाबाजी गोस्वामी महाराज गौड़ीय मठेर सप्तम गोस्वामी भक्तिर भगीरथ नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद सच्चिदानंद श्रीशिल भक्ति विनोद ठाकुर तथा संप्रदाय द्वारा नियुक्त सकल आचार्यवृंद और शुद्ध भक्तवृंद सकलेर श्रीपाद पद्मे जानाय दंडवत प्रणाम सकले आमार प्रति प्रसन्न हो सभा उपस्थित आमार सतीर्थद्वय भक्ति शरण बामन गोस्वामी महाराज दीनबंधु प्रभु तथा अन्यान्य त्रिदंडी पादगण वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंदा मातृमंडली सज्जन वृंद तथा जयनगर बासी वृंद सकल के जानाई आमार यथायोग्य सम्भाषण सकले आमार प्रति प्रसन्न हो
আজকে 14ই ফেব্রুয়ারি, বললো যে প্রেমের দিন বলছে। শুনলেন কত প্রেমের কথা? প্রেম, মুখে বলি প্রেম প্রেম, বস্তুত ত্যাজিয়া হেম, শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে মাধিয়া। বলি মুখে প্রেম প্রেম। প্রেম শব্দটাকে আমরা ইংরেজি ভাষায় বলি পিওর লাভ ফর কৃষ্ণ। অকৃত্রিম ভগবানেতে ভালোবাসাকে বলা হয় প্রেম। কোন কৃত্রিমতা থাকবে না, কোন চাপা থাকবে না। আমরা ভগবানের মন্দিরে এসেও যদি আমরা চেয়ে পেয়ে নি, চাওয়ার জন্য আসি, তাহলে সেটা প্রেম হলো না, সেটা কর্ম হলো। ভগবানকে দিতে হবে তার সুখের জন্য, কিছু চাওয়া যাবে না। বাচ্চা ছেলে আর মা, ছোট ছেলে খিদে পেলে কি করে? মায়ের নাম তো জানে না, যেতেও পারে না, কি করে? শুয়ে শুয়ে কাঁদে। কাঁদলে কি করে? মা কি করে বলুন? মা দৌড়ে আসে, দেখে কাজ তো অনেক আছে, হাতে একটা চুষি কাঠি ধরিয়ে দেয়। জানেন তো চুষি কাঠি আনতো, খেলনা ধরিয়ে টিং টিং করছে, খেলনা হচ্ছে, টং 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 করছে। হ্যাঁ, যদি খিদেটা অল্প অল্প পায়, ওই চুষি কাঠি নিয়ে খেলতে থাকে। যখন প্রবল খিদে পায়, চুষি কাঠি ফেলে দেয়, হাত পা শুলে কাঁদতে আরম্ভ করে। তখন মা কি করে? দৌড়ে আসে তাকে স্তন দুধ দেওয়ার জন্য। তেমনি করে ঠিক এইভাবেই ভগবানকে ডাকতে হবে। আমরা কাঁদি, কিন্তু ভগবানের জন্য কাঁদি না। আমাদের জড় স্বার্থ আদায় করার জন্য কাঁদি আমরা, ভোগের জন্য কাঁদি। কেন? ভোগময় ভূমি, সবার মনের মধ্যে কম বেশি ভোগ প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু ভোগটাকে এই আমাদের শুধু স্বার্থে লাগালে হবে না, ভোগটাকেও ভগবানেতে লাগাতে হবে। ভগবানের তৈরি এই ভোগময় জগৎ, এখানে যেখানে ভোগ থাকবে সেখানে হানাহানি থাকবে, আর যেখানে হানাহানি থাকবে সেখানে দুঃখ কষ্ট হবে। সেজন্য এই জগৎটা বলছে দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত জগৎ। এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত জগতে ভগবানকে বাদ দিয়ে আমরা কখনো সুখ পেতে পারি না। পারি? যেমন হচ্ছে মরুভূমিতে যদি দেখেন যে একটা জলাশয় দেখা যাচ্ছে, ছুটবেন, তবে জলাশয় এগিয়ে যাচ্ছে। যত দৌড়ে ছুটছেন, দৌড়াচ্ছেন, তত জলাশয় দৌড়ে এগিয়ে যাচ্ছে। নাকি জলাশয় নাকি দেখাচ্ছে মরীচিকা, ওটা জল নেই, মরীচিকা দেখাচ্ছে জলের মতো। কিন্তু সে ঠিক এইভাবেই এই সংসার রূপ মরুভূমিতে সুখরূপ মরীচিকা দেখা যায় বটে, কিন্তু সুখ থাকে না, সুখ নেই, সবই অসুখ। এই জন্য আমার ভালো করে বুঝতে হবে জিনিসটা। এখানে এসেছি কি জন্য? মানুষ দেহ নিয়ে ভগবান আমাদের দিয়েছে, সর্বোত্তম বুদ্ধি দিয়েছে। বুদ্ধির প্রয়োগটা কোথায় হলো? হলো নাকি? বুদ্ধির প্রয়োগ তখনই হবে যখন আমরা আমাদের বর্তমান যে ভোগময় যে প্রবৃত্তি, সেটাকে সেবাময় প্রবৃত্তি নিয়ে আসবো। ভোগময় প্রবৃত্তিকে ঘুরিয়ে, মানে আমাদের সব চাই, আমার চাই, বাড়িটা আমার, পরের বাড়িটা বিক্রি হচ্ছে সেটা আমি কিনবো, তারপরে আমি কিনবো, সমগ্র জয়নগরটা নিয়ে নেব, তাহলে সুখ হবে? কিচ্ছু হবে না। এই জন্য আমার ভক্তিনাথ ঠাকুর বললেন, আমাদের সুখটা যে মনে হয়, আমরা বলি না আমরা সুখ তো হচ্ছে নাকি? বলুন না, হ্যাঁ কি না বলুন? সুখ তো হচ্ছে, বোধ হয় বাবা। বিয়ের পাশে বিয়ের সময় দেখুন না,
ছেলেকে মেয়েকে ফিক করে হেসে বলে, করে কিনা? যেমন এখানে আজকে একে বিয়ে হয়েছে, সে মুখটা নিচু করে আছে, যখন গিয়েছিল নাসিকে গিয়েছিল মুখটা উঁচু করেছিল, যখন নাসিকে ছিল না, নাসিকে আমার সঙ্গে গিয়েছিল উঁচু করেছিল, তখন এখন মুখটা নিচু করে নিচ্ছে, লজ্জা। কেন? আনন্দ আছে। কিরম আনন্দ? সেটাকে বলছে কে? ভক্তিনাথ ঠাকুর বলছেন, চৈতন্য শিক্ষামৃতে বলছেন, আমাদের এই জগতে অনেক অভাব রয়েছে আর দুঃখ রয়েছে। ওই অভাব ও দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি হলে আমরা সুখ বলে মনে করি। ঠিক যে শব্দটা ভক্তিনাথ ঠাকুর তার লিখিত চৈতন্য শিক্ষামৃতে লিখেছেন, আমি সেটাই বলছি। আমাদের অনেক দুঃখ রয়েছে, অভাব রয়েছে। এই দুঃখ অভাবের ক্ষণিক নিবৃত্তি হলে আমরা তাকে সুখ বলে মনে করি, করি কিনা? মাথায় একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি আমি। মাথায় একটা ভারী বোঝা নিয়ে যাচ্ছি, মাথাটা লাগছে, জ্বালা জ্বালা করছে। বোঝাটাকে আমি মাথা থেকে সরিয়ে কাঁধে রাখলাম, তখন মাথাটা আরাম হচ্ছে। যখন এটা আরাম হচ্ছে, এখানে জ্বালা শুরু হয়ে গেছে। এই ধরনের সুখ এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত জগতে। এজন্য আমরা কেউ যারা একটু বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সবাই কি করে? ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। কেন? দেখুন, আমি বলছি না, এটা কে বলছে? স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন। কাকে বললেন? রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে লক্ষ্য করে পরিষ্কার ভাবে বললেন। কেন বললেন? রঘুনাথ দাস গোস্বামী এসেছিলেন বৈরাগ্য বেশ অবলম্বন করার জন্য চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে, কিন্তু তার কৃপা হয় না, নিত্যানন্দের কৃপা হয় না। নিত্যানন্দের কৃপা না হলে কখনো আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা পেতে পারবো না। এজন্য যখন বললেন আমি বৈরাগ্য বেশ অবলম্বন করতে চাই, তখন বললেন স্থির হও বাবা, স্থির হও। স্থির হতে হবে বাবা। কোথায় স্থির হতে হবে? চিত্তটাকে স্থির করতে হবে। কোথায়? দেখুন, আমাদের ভক্তিনাথ ঠাকুর দ্বারা কীর্তন লিখলেন, গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে গদ্রুমে দিয়াছ স্থান, আজ্ঞা দিলাম রে এই বোঝে বসি হরি নাম করো গান। গান তো করতে বললেন, আমরা তো করছি বটে। চিত্তটা স্থির আছে তো? চিত্তটা মনেতে লাগিয়েছেন, মানে মনটা ভগবানেতে লাগিয়েছেন তো? না মনটা পালিয়ে যায়? কোনটা বলুন না রে বাবা। শুনলে আমার কাছে শুনলে হবে না, বলতে হবে। হ্যাঁ, পালিয়ে যায় না স্থির আছে? কোনটা পালিয়ে যায়? আচ্ছা, পালিয়ে যায়, তাহলে কি হবে? ধরতে হবে। কে কার কৃপাতে ধরতে পারবো? যখন গুরু বৈষ্ণবের কৃপা হবে। সেজন্য বললেন কি, কিন্তু কবে প্রভু যোগ্যতা ওর পিবে এ দাসের কৃপা করি। যোগ্যতাটা কি? চিত্ত স্থির হবে, সকল সহিব একান্তে ভোজিব হরি। একান্তে ভজিব হরি। এই কথাটা ভালো করে মনে রাখতে হবে। এখানে একটু, ওখানে একটু, সেখানে একটু খাপলা মারলে হবে না। আপনি একটা স্টুডেন্ট, ভালো স্টুডেন্ট, যদি একই সময়ে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি,
ম্যাকগিলেন ইউনিভার্সিটি, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি একসঙ্গে পড়তে পারে? পড়তে পারে? তাদের একটু ধারণা আছে, যারা একটু পড়েছে তারা বলতে একসঙ্গে হয় না। প্রত্যেক ইউনিভার্সিটির কারিকুলাম আলাদা আলাদা, মানে সিলেবাস পাঠ্য বিষয়টা আলাদা 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 আলাদা, একসঙ্গে হয় না। এখানেও তেমনি, একটুখানি শিবের কাছে গেলাম, শিবকে ভগবান বললাম, আবার একটুখানি দুর্গার কাছে গেলাম, ভগবান বললাম, যেখান থেকে যেটা পাওয়া যায়। গণেশ পূজা করে নিলাম, গণেশ পূজা করলাম, অর্থ আসবে, গণেশ লক্ষ্মী আছে, হয় না? লক্ষ্মী গণেশ পূজা করে ফেললাম, সরস্বতী পূজা করলাম, বিদ্যে হবে। সব পূজা করো, কিন্তু তাদের কাছে মাগো সবাই কৃষ্ণের ভক্ত, বৈষ্ণব বৈষ্ণবী। দেখবেন আমি এসেই ওখানে গেলাম, প্রণাম করলাম, কেন? দুর্গা মাতা কে? দুর্গা কে? ব্রহ্মা বলছেন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধনা শক্তি রেখা চায়েব যস্য ভুবনানি বিভূতি দুর্গা ইচ্ছানুরূপম অপি যস্য চ চেষ্টতে স্ব গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যার ইচ্ছা অনুযায়ী দুর্গা দেবী করে থাকে। কার ইচ্ছা? বলছেন গোবিন্দের ইচ্ছা। সেই গোবিন্দকে ভজনা করি। আবার ভক্তিবিলাস ঠাকুর তার কীর্তনে লিখলেন, দেখবেন একটা কীর্তন আছে, রাধা ভজনে যার মতি নাই ভেলা, কৃষ্ণ ভজন তার অকারণ। এই কীর্তনের ঠিক মাঝে মাঝে জায়গায় একটা আছে, উমা রমা শচী সত্তা রুক্মিণী, শচী চন্দ্রা সত্তা রুক্মিণী, রাধা অবতার সব অমনায় বাণী। দুর্গা দেবী কে? উমা দেবী তো। আর কি বললেন ভক্তদের? কি বললেন? রাধা অবতার সব অমনায় বাণী। এই দৃষ্টিতে দেখতে হবে। সবাই কৃষ্ণ ভক্তিতে, সবাই কৃষ্ণ ভক্তির ভিখারি, দেবী দেবতারাও আমরাও। তাদের ক্ষমতা আছে। কেন বলছি আমি? মনে করুন আমি কোন এক লোকের কাছে গেলাম, সেই লোকটা মনে করেন যেন ভক্তি কুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের শিষ্য, দেখ মনে করুন। আর সেই লোকটাকে বললাম, প্রভু আমি আপনার গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই, যাব? মানে নিয়ে যাবেন? লোকটা জিজ্ঞাসা করলো কেন? আমি বললাম যে আমার ইচ্ছা ওনার চরণাশ্রয় করবো, দীক্ষা দেবো। তাহলে লোকটা কি দুঃখ পাবে না সুখ পাবে? কোনটা দুঃখ পাবে? বলুন কি হবে? যদি আমার গুরুদেবের কাছে কেউ দীক্ষা নিতে চায়, বলে, তাহলে আমরা আনন্দে নিয়ে যাবো না দুঃখে নিয়ে যাবো? তো প্রত্যেকটা দেবী দেবতার পূজ্য হচ্ছে কে? ভগবান কৃষ্ণ। ভগবানের কাছে প্রণাম করে যদি কৃষ্ণ ভক্তি চান, দেবী দেবে না? দেবে না দেবী? নিজে কিছু মিলিয়ে নেবেন, নিজেদেরকে মিলিয়ে নেবেন। আমরা কিরম ভাবে ব্যবহার হয়। তিনি কৃষ্ণ ভক্ত, তাকে প্রণাম করলাম, ভক্তি চেয়ে নিলাম, খুশি খুশিতে ভক্তি দেবেন। যেহেতু গণেশ, দেখবেন একটু মহারাষ্ট্রে যাবেন, দেখবেন গণেশকে ভগবান বলে। মহারাষ্ট্র যারা গেছে, গণেশকে ভগবান বলে। কিন্তু গণেশকে ব্রহ্মা বলে দিয়েছেন। সৃষ্টির প্রথম জীব ব্রহ্মা গণেশ সম্বন্ধে আমার সকলকে পরিচয় করে দিলেন। কি গণেশ তাকে? যৎ পাদ পল্লব যুগং বিনিধায় কুম্ভ দ্বন্দ্বে প্রণাম সময়েশ সমস গণাধিরাজ বিঘ্নন বিহান্ত মলমস্য জগত্রস্য।
গোবিন্দ মাদি পুরুষং তমহং ভজামি, বলছে যৎ পাদ পল্লব যুগং বিনিধায় কুম্ভ, যার পাদ পদ্মে গণেশ তার সুরকে লুটিয়ে দিয়ে প্রণাম করে শক্তি সঞ্চয় করে। সে শক্তি নিয়ে কি করে? বলছে বিজ্ঞান বিহন্ত মল্লমস্য জগৎ ত্রয়স্য, ত্রিজগতে যত বাধা রয়েছে সব বাধাকে দূর করে দেয়। কার পাদপদ্মে গণেশ লুটিয়ে দেয়? গোবিন্দ মাহাদি পুরুষং, ব্রহ্মা বলছেন সেই গোবিন্দের পাদপদ্মে, সেই গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। কে বলছেন? ব্রহ্মা বলছেন। ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথম জীব। তাই যাই হোক, যেটা বলতে বলতে আমরা চলে এলাম এসব দিকে। চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন স্থির হও, ঘরে যাও, না হও বাতুল, চঞ্চল হয়েও না বাবা। আরে রঘুনাথ দাস গোস্বামী পরমার্থ যিনি রতি মঞ্জুরি, আবার আমাদের কাছে তিনি প্রয়োজন তত্ত্বের আচার্য। তিন তত্ত্ব রয়েছে, সম্বন্ধ তত্ত্ব, আর আচার্য সনাতন গোস্বামী পাদ। ভক্তি তত্ত্ব, সম্বন্ধ অভিধ ভক্তি, অভিধ তত্ত্ব ভক্তি, তার আচার্য হচ্ছে রূপ গোস্বামী পাদ। আর প্রয়োজন তত্ত্ব, প্রয়োজন হচ্ছে প্রেম, সে প্রেমের আচার্য হচ্ছেন রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ। সেই রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রেমাবতার চৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট এসে যখন বললেন যে আমি এটা করতে চাই, সেই চৈতন্য মহাপ্রভু কি শিক্ষা দিলেন? ঘরে যাও। কেন? স্থির হও, ঘরে যাও। বাংলা বলে না আলডিঙে ঘাস খেতে যেও না। আলডিঙে মানে নিত্যানন্দের কৃপা না হলে, না নিয়ে তুমি এখানে এসছো, হবে না, যাও ঘরে যাও। স্থির হও, ঘরে যাও, না হও বাতুল, চঞ্চল হইও না বাবা। আর কি বললেন? ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব সিন্ধু কোল। ক্রমে ক্রমে, গ্রাজুয়াল প্রসেস, ক্রমে ক্রমে পেতে হবে। প্রথমে আমরা গুরু বৈষ্ণবের সেবা করব, তাদের কৃপা নেব, তাদের কৃপা হলেই আমাদের হবে ভগবানের কৃপা। গুরু বৈষ্ণবের অনুশাসন স্বীকার না করলে, গুরু বৈষ্ণবের অনুশাসন স্বীকার না করে আমরা নিজের চেষ্টা যদি কিছু করতে যাই, সেই চেষ্টা কখনো সফল হতে পারে না। আগে হতে হবে অনুশাসন। অনুশাসনকে স্বীকার করতেই হবে, তবে গুরু বৈষ্ণবের অনুগ্রহ পাওয়া যাবে, আশীর্বাদ পাওয়া যাবে। ব্রহ্মাকে বললেন না ভগবান মদনুগ্রহাৎ ইবাবানহং যথা ভাব যদ রূপ গুণ কর্মকঃ তথৈব তত্ত্ব বিজ্ঞান অস্তুতে মদনুগ্রহাৎ। আরে আমি তোমাকে আমি বললে তুমি বুঝতে পারবে আমার রূপের কথা, গুণের কথা, লীলার কথা। এটা হয় না, হবে না। আমার বুদ্ধির কারখানায়, এই ভৌতিক বুদ্ধির কারখানায় বুদ্ধি দিয়ে আমরা ভগবানকে জেনে নেব, বুঝে নেব, মেপে নেব, হয় না। ভগবানকে মাপা যায় না। ভগবানকে শরণাগতের দ্বারা, শরণাগতের কাছে ভগবান কৃপা করেন, শরণাগতকে ভগবান কৃপা করেন। এই জন্য বলছেন অনুশাসন স্বীকার করো। কোথায় অনুশাসন? গুরু বললেন যে সনাতন তুমি যাও, পুরীতে যাও। সনাতন বলল যে না,
গুরুদেবটা মাথা খারাপ হয়ে গেছে, খালি বলে খালি বলে পুরী যাও। আমার ঘরে রয়েছে অনেক কিছু, বোকার মতো গুরু বলছে নাকি? গুরু বোকা হয়ে গেল? গুরু বোকা হয় না। দেখুন ঘটনা হচ্ছে, আমরা এখন স্বতন্ত্র ভাবে, আমাদের মধ্যে এত কেন গন্ডগোল হচ্ছে কেন? প্রত্যেকের নিন্দেতেই ব্যস্ত হয়ে আছি। এটা হচ্ছে কেন? স্বতন্ত্রতার অভাব। মানে স্বতন্ত্রতার জন্য এগুলো সব হচ্ছে। এই জন্য স্বতন্ত্রতার অভাব, মানে পুরো শরণাগতির অভাব হয়ে গেছে, স্বতন্ত্রতা বেড়ে গেছে। শরণাগতির অভাব হয়েছে। গুরুদেব বলে গেছেন এটা করো, না করবো না, আমি আমার মতো করে করবো। সেই জন্য বললে ভাব দিচ্ছে, সেটা সুন্দর কথা। ইয়াবান অহং, অহং 3 বার উনি বললেন অহং অহং অহং। শিষ্যের আগেও ছিলাম, এখনো আছি, আর প্রলয়ে পরেও থাকবো। ইয়ামান অহম এখানে বললেন, তারপরে বলছে অহম এবাগ্রে নন্যজ্জৎ সদ সদ পরম পশ্বাদহং যদচ্ছ। এখানে বলতেন जो शिष्यते शस्यहम यावान हंग यथा भावो जद रूप गुण कर्म कह তথৈব তত্ত্ব বিজ্ঞান মস্তুতে। এখানে আমার কৃপাটা নাও, তবে তুমি কথা, আমার রূপের কথা, আমার গুণের কথা, আমার লীলার কথা সবগুলো বুঝতে পারবে। কৃপাটা পাবো কি করে? অনুশাসনকে স্বীকার করতে হবে। গুরু যা বলে সেটাই করতে হবে। গুরু বলে বাসন মাজতে হবে। আমি বিদ্বান হয়েছি, কেন বাসন মাজবো? হবে না। তারপরে বলছেন অনুশাসন স্বীকার হলে অনুগ্রহ হয়, মানে আশীর্বাদ নেবে আসে। অনুশাসন কি বললাম? অনুশাসন স্বীকার করলে আশীর্বাদ নেবে আসে কিনা বলুন? কেউ হ্যাঁ কিনা বলবেন, জোরে বলুন। এতগুলো লোক আছে বলতে পারে না, বেকার কথা করে। হাবা নাকি আপনারা? বলুন জোরে। অনুশাসন মানে যা গুরু বৈষ্ণব বলবেন সেটা করলে কৃপা হয় না অভিশাপ হয়? কোনটা? কৃপা হয়। বলবেন না বললে আমি আগে বেরবো না। ভাববেন না আমি বলে যাবো আপনারা বোকার মতো করে, আমাকে বোকা মানেন হবে না। যেটা বলবো সেটা বুঝতে পারছেন, দেখতে চাই। যাই হোক, এবার অনুশাসন স্বীকার করলে অনুগ্রহ হলো। অনুগ্রহ হলেই তো অনুভব হবে। এই পরমার্থটা অনুভবের ব্যাপার, অনুভব, রিয়েলাইজেশন। কিছু হরিনাম করলাম, মালা টেনে টেনে একদম মালাকে খইয়ে ফেললাম, অনুভব হলো না, কিন্তু গন্ডগোল আছে। কি গন্ডগোল আছে? জগদানন্দ পণ্ডিত বললেন নামাক্ষর বাহির হয় বঠিয়ে, নাম কবু নয়, কবু নামাবাস সদাই কি নামাপরাধ। ইয়া জানিবে কৃষ্ণ ভক্তির বাদ। অপরাধ হলে কি হয়? অপরাধ হলে যে আসক্তি কাটানোর জন্য আমি ভগবানের কাছে এলাম, সে আসক্তি বেড়ে যাবে। কি আসক্তি? ভোগাসক্তি। যখন অপরাধ বাড়বে, ভোগের আসক্তি বেড়ে যাবে। ভোগাসক্তি বাড়বে, আর ভোগাসক্তি বাড়লে কি হবে? এই ভোগময় ভূমিতে আবার ফিরে আসতে হবে। কি বললাম বুঝতে পারছেন? অপরাধ হলে
যে আসক্তি কাটানোর জন্য আমরা ভোরে উঠছি, তিলক করছি, কীর্তন করছি, সবই করছি, কিন্তু সে আসক্তি আর ছাড়ছে না, ভোগ বেড়ে যাচ্ছে। আমার সব চাই। কি করবে বাবা সব নিয়ে? মরমাস নিয়ে যেতে পারবে? হ্যাঁ, সব ফেলে রেখে যেতে হবে, সব রেখে যেতে হবে। এই জন্য আমাদের দেখুন, আমাদের আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এটা শুনেছিলাম ভক্তি বিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী মহারাজের মুখে। আপনারা সকলেই জানেন আমাদের আমাদের গুরুবর্গের মধ্যে একজন গুরুবর্গ ছিলেন, তার নাম হচ্ছে কৃষ্ণদাস বাবাজি গোস্বামী মহারাজ। নাম শুনেছেন কি? তাকে আবার একটা শব্দ যোগ করা হয়, অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস বাবাজি গোস্বামী মহারাজ। অকিঞ্চন, পাবন সরোবরে তার সমাধি আছে। সে অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজ আমার গুরুদেবের খুব বন্ধু ছিলেন, মানে খুব অন্তরঙ্গ ছিলেন দুজনে। তো যাই হোক, সেই অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজের বৈরাগ্য দেখে দিল্লির কোন এক শেঠ, বর্তমানে যে বৃন্দাবনের রমন রেথি আছে না, মানে হচ্ছে ইস্কনের মন্দিরের পাশে যে রমন রেথি, যেটা আসল রমন সেটা নয়, যেখানে চিড়িয়াখানা সেটা নয়, সেইখানে একজন জায়গা দিয়েছিলেন। বলে, বাবাজি মহারাজ আপনি চারদিকে ঘুরে ঘুরে থাকেন, আপনি একটা নিজের একটা আশ্রম বানান, জায়গাটা আমি আপনাকে দিলাম, এবং জায়গাটা পাঁচিল দেওয়ার জন্য ইটও দিলাম, সিমেন্ট দিলাম, বালি দিলাম, সব দিলাম, আপনি একটু বানিয়ে নেন, একটুখানি আপনার আশ্রয় বানিয়ে নেন। পাটোয়ারি মানে হচ্ছে যারা আমিনদার আছে না, যারা জমি মাপে, কাকে কি বলে, আমিনকে নিয়ে এলেন। দেখলেন যে পাশের যে জমিদার, যার জমি, সে বাবাজি মহারাজের জমি প্রায় 6 ফুট দখল করে আছে, 6 ফুট দখল করে আছে। তখন বাবাজি মহারাজ গিয়ে বললেন পাশের জমিদার, যার জমির মালিককে বললেন, বাবা তুমি তো তোমার জমি 6 ফুট আমার ঢুকে পড়েছে, জমি তোমার এটা সরিয়ে নাও, তোমার যে বেড়াটা সরিয়ে নাও। জমির মালিক বললো, না সরাবো না। তো বাবাজি মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বলে, ঠিক আছে, এই জমিটা আমার, জমিটাও তোমার, বালিটাও তোমার, ইটটাও তোমার, সিমেন্টটাও তোমার, বানিয়ে নাও সব তোমার নিজে। ছেড়ে চলে গেলেন, কোনো আসক্তি নেই, কোনো আসক্তি নেই। এই বাবাজি মহারাজের কথা, এটা ভক্তি বিজ্ঞান ভারতী গোস্বামী আমাদেরকে বলেছিলেন। এই অনাসক্ত হইয়ে, অনাসক্ত, ভোগে অনাসক্ত না হলে আমরা কখনোই সাধনা চরম শিখরে পৌঁছাতে পারবো না। সাধনা চরমটা কি? প্রেম। দেখুন না, রূপ গোস্বামী পাদ, তিনি কি ছিলেন? অমর, তার নাম ছিল অমর। তারপরে হোসেন সাহেবের রাজসভায় এসে তার নাম হলো কি? দ্রবিড় খাস। তো মহাপ্রভুর সঙ্গে মহাপ্রভু দর্শন করে নাম হলো কি? রূপ গোস্বামী। সে রূপ গোস্বামী দেখুন, তিনি একদম নিত্য সিদ্ধ পুরুষ। কেন নিত্য সিদ্ধ? স্বরূপে ওনার রূপমঞ্জরি, ওনার যে ধ্যান মন্ত্র, সে ধ্যান মন্ত্রে আমরা কি পাই? গোরচনা নিন্দি নিজাঙ্গ কান্তি ময়ূর পুচ্ছাব শুচি নরস্তম রাধিকা পাদ সরজ দাসিং রূপাক্ষম মঞ্জুরিকাক্ষম নবাম্যহম। দেখো, রাধিকা পাদ সরজ দাসী,
রাধারানীর পাদ পদ্মের দাসী। আমরা কি বলি? আমরা বলি আমরা হব আমি রাধার দাসী হব, বলি না? কি করতে হবে? বলছে গৌর ব্রজ বনে ভেদ না হেরিব, হইব বরজবাসী। ধামের সরস পুরিবে নয়নে, হইব রাধার দাসী। রাধা দাস্যম, রাধার দাসী হওয়ার যদি অভিলাষ থাকে, এই ভোগে আসক্তি থাকলে হবে না। রূপ গোস্বামী কে ছিলেন? হোসেন শাহের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। আপনি ছাড়বেন অর্থমন্ত্রী পদ? ছাড়বেন? যদি ভারত মোদীজি দেখে বলে যা আসো মনমোহন আসো, তোমাকে বানিয়ে দিচ্ছি, অর্থমন্ত্রীর পদ দিচ্ছি, অমিত শাহকে সরিয়ে, ছাড়বে? ছাড়বে কেউ? একবারে আঁকড়ে বসবে। কেন? এতে অনেক আছে। এই অর্থমন্ত্রী অন্য লোক, কি বলে, নির্মলা সীতালা, নির্মলা সীতালাকে সরিয়ে দিচ্ছি, হবে? ছাড়বো না। ভগবানকে ছেড়ে দেবো, অর্থমন্ত্রী ছাড়বো না। কিন্তু রূপ গোস্বামী সেই পদকে পদাঘাত করে, সেই উচ্চ পদস্থ অর্থমন্ত্রীর পদকে পদাঘাত করে, দেখো রাজা ছাড়তে চাইছেন না, জোর করে ছেড়ে চলে এলেন। কোথায় এলেন? আসক্তি নিয়ে এলেন নাকি? কি হলেন? কোথায় ছিলেন? গাছতলায়। আগে কোথায় ছিলেন? রাজপ্রাসাদে ছিলেন। রাজপ্রাসাদে খেতেন কি রাজভোগ, এখন খাচ্ছে কি লিটি। অর্থ বোঝেন? লিটি আটার ডালা পাকিয়ে ওপেন ফায়ারে, কি বলে, বেকিং করা, মানে মানে যে রুটি করে না, রুটি করে না, বেক করে না, বেক, বেকে কি বলে, শাকে, শাকে। আর উনানের গায়ে, সবচেয়ে ভালো বাংলা যেটা জানি সেটা বলে, উনানের গায়ে ও চাপিয়ে দেয়। হ্যাঁ, তাওয়াতে নয়, ওই গায়েতে, তাওয়াতে, মানে তাওয়াতে নয়, তাওয়াতে দিলে তো ফুটে যাবে, গায়ে রেখে দেয়, তন্ডুল টাইপের যাবে সেটা। লবণ নেই, কিছু নেই। আগে কি ছিল? রাজভোগ। এখন কি হলো? আসক্তি বেড়েছে না কমেছে? যত এখানকার আসক্তি কমবে, তত ওখানকার আসক্তি বাড়বে। যত আগুন বাড়বে, তত জল শুকিয়ে যাবে। আর যত জল বাড়বে, তত আগুন নিভে যাবে। আগুন আর জল একসঙ্গে থাকতে পারে না। জল হচ্ছে এই ভৌতিক জগৎ, ভৌতিক জগতের আকর্ষণ। আগুন হচ্ছে পরমার্থ জগতের আকর্ষণ। যদি পরমার্থ জগতের আকর্ষণ মানে অনেক থাকে, তাহলে ভৌতিক জগতের আকর্ষণ থাকবে না, শুকিয়ে যাবে, ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে। এই পরমার্থ জগতের আকর্ষণ নিতে গেলে চাই নিত্যানন্দের কৃপা, মানে গুরু বৈষ্ণবের কৃপা। সেটা পাওয়া যাবে অনুশাসন স্বীকার করলে। কৃপাকে বলা হয় অনুশাসন। স্বীকার করো, পাবে। তারপরে তাদের কৃপা অনুভব। কৃপাটা অনুগ্রহ হলো, অনুশাসন হলে অনুগ্রহ হলো, অনুগ্রহ হলে অনুভব হবে। অনুভব না করতে পারলে পরমার্থ চুলায় গেল। চুলায় গেল তো অর্থ পর্যন্ত, চুলায় মানে আগুনে জ্বলে গেল। একটু এগোবেন, আর এগোতে পারবেন না। এগোতে হবে যদি শত বাধা, শত গঞ্জনা, সেটা আমার কথা না, প্রভুপাদের কথা। শত বাধা, শত গঞ্জনা, শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও আমরা হরি ভজন ছাড়ব না, হরি সেবা ছাড়ব না। লোক নিন্দা করতে পারে, আমার গুরুদেবের দেওয়া সেবাটা আমি করে যাব, এই ভাব যদি কারো থাকে, পৃথিবীর কোন শক্তি তাকে রোধ করতে পারবে না, ঠিক এগিয়ে যাবে।
এই জন্য আমাদেরকে এই কথাটা ভালো করে বুঝতে হবে। মহাপ্রভু বলছেন তো, কথাটা গভীরতা আছে। স্থির হও, ঘরে যাও, না হও বাতুর। কেন পাঠিয়ে দিলেন? নিত্যানন্দের কৃপা হয় না, আগে ওখানে করো। এটাই বলছেন, মদ ভক্ত পূজ্যাধিকার, আমার ভক্তের পূজার অগ্রাধিকার। গুরু বৈষ্ণবের পূজা করো, তারপরে তার কৃপা মিললে বাবা আমার কাছে আসো, পাবে, উপলব্ধি হবে। তার শব্দ পরে শব্দ বেঁধে ক্রমে ক্রমে পায়লাগ ভব সিন্ধু। দুম করে এলে হবে না আমার কাছে, যাও বাড়ি যাও। তারপর কি বললেন? মর্কট বৈরাগ্য না করার লগে দেখাইয়া। এই মর্কট মানে বাঁদররা কোথায় থাকে? গাছে পালায়। যারা কঠোর বৈরাগ্য পালন করে তারা কোথায় থাকে? গাছপালাতে, মানে কুটিরে থাকে, ছোট্ট গাছের নিচে কুটিরে থাকে। হরিদাস ঠাকুর জঙ্গলের মধ্যে কুটির মধ্যে ছিলেন। মৃগারি মানে যারা যে শিকার করতেন, সমস্ত পশুকে অর্ধেক মেরে রেখে দিতেন। সেই মৃগারি যখন নারদের কৃপা পেলেন তখন কোথায় ছিলেন? ওই জঙ্গলের মধ্যে কুটির মধ্যে ছিলেন। তাই আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে জিনিসটা। আসক্তি গেল না এলো? এসছিলাম মঠে, মঠে এলাম গুরু বৈষ্ণবের সেবা করার জন্য। হঠাৎ হৃদয়তে জেগে উঠলো আমি নিজে গুরু হব। হয়ে গেল, আমি নিজে গুরু হব। শিল প্রভুপাদ কি বলছেন? যদি গুরু ভাবে আমি গুরু, তাহলে গুরুর প্রথম অক্ষরে উকারটা লোপ পাবা। গুরুর প্রথম অক্ষরের উকারটা লোপ পেলে কি থাকে বলুন? এই তোকে চারটে বলতে হবে, পিছনে বলে না। সকলে জোরে বলুন। তাই আমাদেরকে ভালো করে ভাবতে হবে মহাপ্রভু কেন বললেন মর্কট বৈরাগ্য না করার লগে দেখাইয়া। যেমন আমি মর্কট, কেন মর্কট আমি বলছি? এই যে আপনারা বললেন না, সেখানে এখানে অমুক জায়গায় অমুক প্রচার করছে নানা রকম। আরে প্রচার কিচ্ছু করি না, আমি করছি না প্রচার। আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমি যদি মনে করি আমার ক্ষমতা আছে, তাহলে আমি মায়ার মধ্যে পতিত হলাম। যত আমি আর আমার এই শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করব, নিজের বাহবা নেবার জন্য শব্দগুলো ব্যবহার করব, ততই জানবো আমরা ভোগে আসক্তি হয়ে পড়েছি। যেখানে ভোগ আছে সেখানে মায়া আছে, যেখানে সেবা আছে সেখানে ভগবান আছে, সেখানে কৃষ্ণ আছে। ভগবান মানে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ হচ্ছে আনন্দের মূর্তি, প্রতিমূর্তি কৃষ্ণ, শান্তির প্রতিমূর্তি কৃষ্ণ। এই জন্য আমাদেরকে ভালো করে ভাবতে হবে। মহাপ্রভু কেন বললেন মর্কট বৈরাগ্য না করার লোকে দেখাইয়া, যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া। যা কিছু আছে আমাদের কাছে সবটা কর্তব্য স্বরূপ করতে হবে, অনাসক্ত হয়ে, অনাসক্তি ছেড়ে দিয়ে। যদি আমার সংসার থাকে, পত্নী থাকে, এই যে শ্যাম সুন্দর, কি নাম তোমার? শ্যাম, ওই মানস। মানস উনি বলছেন ওনার বাড়িতে মন্দির আছে। ওনার স্ত্রী মন্দির চেয়েছিলেন, উনি বাড়ি বানিয়ে বাড়ির মাঝখানে মন্দির করেছেন। কত চূড়া জানো? হ্যাঁ, 61 চূড়ার মন্দির করেছে, 61 চূড়া। তো অর্থের সদ্ব্যবহার হলো কিনা আমার? হ্যাঁ, যেন অম্বরীশ মহারাজ কি করতেন? নিজের মন্দিরে নিজেই সেবা করতেন, পূজা নিজেই করতেন, নবদা ভক্তি নিজেই পালন, সবটাই
আমরা তো একটা ভক্তি পালন করছি, সংকীর্তন, উনি সবটাই করতেন। তো যাই হোক, এখন আস্তে আস্তে আমাকে কনক্লুশন টানতে আমাকে যেতে হবে, এয়ারপোর্ট যেতে হবে। যাই হোক, তো কি হলো, বলছে মর্কট বৈরাগ্য না করো লোক দেখাইয়া, আছি খুব বৈরাগ্য বেশ অবলম্বন করে, কিন্তু আসক্তি এখনো যায় না, সঞ্চয় বৃত্তি যায় না। দেখুন লোকনাথ গোস্বামীর কুটিরে কোন এক ভক্ত এসেছিলেন মাধুকরী করতে, প্রতিদিনই আসেন, কিন্তু লোকনাথ গোস্বামী তো পাওয়া যায়। লোকনাথ গোস্বামী বললেন আমার কাছে কিছু নেই, যাও। কিন্তু শিষ্য নরোত্তম ঠাকুর বলছেন হ্যাঁ আছে আমার কাছে সঞ্চয়, রাখতেন সঞ্চয় করে। এই সঞ্চয় বৃত্তি দেখে লোকনাথ গোস্বামী কি বললেন, নরোত্তম ঠাকুর কি বললেন, নরোত্তম যাও, গিয়ে ফিরে যাও। অনেক ভাগ্যের ফলে এনেছিলে বোজপুরে, মানে অনেক ভাগ্যের ফলে, দেখুন নরোত্তম ঠাকুর নিজে গেছেন, চলে গেছেন বৃন্দাবনে, এখন বলছে এনেছিলে ব্রজপুরে। কেন ফিরে দিল, সঞ্চয় বৃত্তি থাকলে কখনো ভোগ বৃত্তি, যার সঞ্চয় বৃত্তি আছে তার ভোগ বৃত্তি আছেই আছে। আর আমাদের চরম পরম লক্ষ্য হচ্ছে কি, চরম পরম লক্ষ্য হচ্ছে ভোগে আসক্তি কাটিয়ে দাও। যা কিছু আছে সব ঠিক আছে, কিন্তু ওটা আমার নয়, সবটাই ভগবানের সেবার উপকরণ। এই ভাবটা এসে গেলে আর ভক্তি থাকবে না, তখন সেবা এসে যাবে সবটাই। মন্দিরটা অপরিষ্কার আছে, নিজেই সেবা করতে লাগবে। আমি একটা গুরু হয়েছি, আমি কেন করবো, কেন, যা আসো সেবা করো, এই ভাব আসবে না। সেই জন্য বলছেন মর্কট বৈরাগ্য না করো লোক দেখাইয়া, যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া। যা যা বিষয় কার্য আছে, তোমার বাবা তোমাকে অনেক কিছু কাজ দিয়েছে, রঘুনাথ বলছেন করো। ওই বৈরাগ্য নাম নিয়ে এগুলো করবে না, এটা হয় না, করো, কিন্তু আসক্তি ছেড়ে দিয়ে করো। শুধু কর্তব্য করো, কর্তব্য তো করতে পারা যায়, স্বামীর প্রতি কর্তব্য, পত্নীর প্রতি কর্তব্য, সন্তানের প্রতি কর্তব্য, আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্তব্য, সবাই কর্তব্য করতে হবে, এটা বললে হবে না। গুরুদেব মন্দির বানিয়েছেন, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন, গুরু সেবার জন্য সেবার্থে লাগতে হবে। কিসে সেবা হয়ে যায় সে করতে হবে, না করলে কি হবে, স্বতন্ত্র স্বভাব। স্বতন্ত্র স্বভাব কি হয়, বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে, বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে, সব দুঃখ দূরে গেল পদ বরণে। এখন স্বতন্ত্রতা স্বভাবটা বেড়ে যাচ্ছে, আর অনুশাসনের স্বীকার করতে কেউ চায় না। এই জন্য আমাদেরকে ভাবতে হবে আমরা যে করছি, এগোচ্ছি না পেছোচ্ছি, না দাঁড়িয়ে আছি এক জায়গায়। চলতে হবে। আমরা যখন ক্লাস 9-এ পড়ি, একটা কবিতা ছিল, বেরিয়ে যখন পড়েছি ভাই, থামলে তো আর চলবে না, হিমালয়ের বরফ গলবে তবু থামবে না। আমাদের সমস্যা বাড়বে, কমবে না, এগোতে হবে। কেন, মায়ার জগতে সমস্যা থাকবেই। সমুদ্রের কাছে, সমুদ্রের তীরে বসে বসে চিন্তা করছেন, স্বর্গদ্বার সমুদ্রে দেখা গেছেন তো, চিন্তা করছেন চান করব তখনই যখন ঢেউ থামবে। ঢেউ থামবে কখনো? ঢেউ থামবে বলো? ঢেউয়ের মধ্যেই চান করতে হয়। যেমন আজকেই বাজে ছিল, আমার ছেলেটাকে তো বলে আসিনি, আমি জানি না কে, বলে
ছেলেটাকে বলে আসেনি, সেটা বিয়ে বাধা হয়ে গেছে, ঢেউ এসে গেছে, চান চান করবে না বলছে, সেটা তুমি করবে না, তুমি করো, তোমার ব্যাপার। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ ঢেউয়ের মধ্যেই চান করে। এই সংসারটা দুঃখের লহরী, দুঃখের ঢেউ, সমুদ্র। এখানে ঢেউ থামবে না, থাকবে সমস্যা। সমস্যার মধ্যেই আমাদেরকে সাধনা করতে হবে। কেন? এইটা নরতনু ভজনের মূল। এটা নর মানে মানুষ, তনু মানে শরীর, মানুষ শরীরটা, ভজন মানে সেবা, সেবার মূল। হাতি সেবা করতে পারবে কি? বাজারে গিয়ে দ্রব্য কিনে রান্না করে ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে পেতে পারবে কি? কিন্তু আপনারা পারবেন। এই জন্য আমাদের আচার্যগণ কি বললেন? নরতনু ভজনের মূল। এই তনু পেয়েছি, এই শরীর পেয়েছি, শরীরটা কাজে লাগাতে হবে। কি কাজে? ভোগাসক্তি কাটিয়ে, সেবায় আসক্তি নিয়ে প্রেমে ডুবে দিতে হবে। আজ প্রেমের দিন, তো ভ্যালেন্টাইন ডে আমরা অন্যভাবে ব্যবহার করি। আজকে আমরা কৃষ্ণ প্রেমে আপ্লুত হব। পাওয়া যাবে কিভাবে? গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে যদি হরিনাম করি, তাহলে বলছেন পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, পাওয়া যাবে। আমি বলছি না, আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, সংকীর্তন হইতে পাপ সংসার নাশন, চিত্ত শুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম, কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম। দেখুন, কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত সদন, কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত, সমুদ্রে মজ্জন। এইখানে হবে চিত্তটা যতক্ষণ না শুদ্ধিকরণ হচ্ছে, চিত্তের মধ্যে যদি অনেক রকমের বাসনা জেগে থাকে। কি বাসনা? ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ্রিসিয়েশন, রেকগনিশন, নেম, ফেম, ডিস্টিংশন, ডিজায়ার, মানে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, যে জেগে থাকে, এগুলো হচ্ছে ভোগাসক্তির গোড়া, মূল। এগুলো ধুয়ে ফেলতে হবে। ধোবেন কি করে? কোন ওষুধ আছে নাকি? ফার্মেসি গেলে ওষুধ পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে না। ওষুধ আছে। কে দিয়েছে ওষুধ? ভগবান দিয়েছেন। সে ওষুধের নাম কি? হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা। তাই জপ করতে হবে। নিজে নিজে করলে হবে না, হবে না। নিজে নিজে করলে আরো আসক্তি বেড়ে যাবে। দেখবেন যারা চলে বুকটা ফুলিয়ে, মালাটা নিয়ে চলে, দেখবেন তাদের আসক্তি বেড়ে গেছে। কেন? আশ্রয় তো নেয় না। আশ্রয় না নিয়ে শুধু নাম করছি। দেখবেন আমাদের আচার্যগণ বলেছেন, আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি তাজে। আর সব মরে অকারণ। এখানে নাম করলে, পাপ কাটলে ভোগের আসক্তি বাড়বে, মানে ভোগের আসক্তি উপকরণ এসে হাজির হবে, ভৌতিক লাভ বেড়ে যাবে। ভৌতিক লাভ বাড়লে আমার ভোগের আসক্তি বেড়ে যাবে, এইভাবে বাড়বে। কিন্তু যদি আশ্রয় নিয়ে যদি করা যায়, আশ্রয় যদি করা যায়, ধীরে ধীরে এই সমস্ত লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, জীবিংসা, কুটিনাটি সব ধুয়ে মুছে চলে গিয়ে যে কৃষ্ণ প্রেমাদগম, কৃষ্ণ প্রেম, প্রকৃত ভ্যালেন্টাইন ডে হবে। প্রকৃত ভ্যালেন্টাইন ডে মানে হচ্ছে ভালোবাসার দিন হবে।
এই জন্য হরিনাম করুন। আমাকে যেতে হবে অনেক দূরে, হ্যাঁ, এখন বললে হবে না, এখন আবার অনেক সব কীর্তন হবে, আমার জানি না দীনবন্ধু বলবেন কিনা। হ্যাঁ, তো যাই হোক, আমরা আজকে ভ্যালেন্টাইন ডে দিয়ে শুরু করেছিলাম, ভ্যালেন্টাইন ডে তে আমি কনক্লুশন করলাম। কেন? শুরুটা যেখান থেকে হবে শেষটা সেখানে হওয়া উচিত। আর প্রসঙ্গ ধরলে তোলা যাবে, করা যাবে, কিন্তু আর বেড়ে যাবে অনেক। তো আমার ইচ্ছা রইল, ভগবান যদি আমার নিয়ে আসবো এই জয়নগর বাজারে। আপনাদের কাছে কথা অনেক রয়েছে, ভালো করে গ্রাম্য ভাষা দিয়ে বোঝাতে গেলে ভালো করে বোঝাতে হবে, ভাষাগুলো গ্রাম্য আনতে হবে, তারপরে গ্রাম্য লোক বুঝবে, তারপরে তারা ভোগাসক্তি ছেড়ে কর্তব্য করে সাধনায় প্রবৃত্ত হবে, আর সাধনার দ্বারা প্রেম পাবে, তবেই প্রকৃত ভ্যালেন্টাইন ডে হবে। প্রেম প্রথমে শুরু করেছিলাম, মুখে বলি প্রেম প্রেম, বস্তু তো ত্যাজিয়াহীন, শূন্য গ্রন্থি, শুধু বাঁধছি, থাকবে না, পারবো না নিয়ে যেতে, সব রেখে যেতে হবে। বাঁধাটাই সার হবে, জমি জায়গা সব কেনাটাই সার হবে। শুধু হবে কি, পাওয়া হবে না, ভক্তি পাওয়া যাবে না, প্রেম পাওয়া যাবে না। প্রেম নেই, ভগবান নেই, সেবা নেই, আমাদের আসল পরিচয়ে পরিচিত নেই, শুধু নকল পরিচয় ঘুরছি। অনেক কথা রয়েছে, তবে এখানে কথার বিশ্রাম দিলাম। হ্যাঁ, আমরা হ্যাঁ একটা বলে ফেলতে, গৌর পূর্ণিমা জানেন তো, কি বলুন তো? নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা, মানে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে আমাদের গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার আয়োজন করেছে। সেই দিনটা হচ্ছে আগামী 6ই মার্চ, মানে 18ই ফাল্গুন থেকে 1লা চৈত্র, মানে 15ই মার্চ, এই 10 দিন এই উৎসবে যোগদান করার জন্য